students, this is your Borsha ma'am, and today we will learn another new topic on science of chapter 2. Today we will start our lesson by learning the other types of food component. In our previous lessons we have already learned about the carbohydrate, protein and fat. That means the three most popular nutrients or food components. আজকে আমরা দেখব about the other nutrients that are vitamins, minerals, water, roughage. Let's start with vitamins. Vitamins are very much essential for the growth and maintenance of our body. Basically, vitamin and minerals are called protective food. Like carbohydrates are called energy giving food, proteins are called bodybuilding food. Similarly, vitamins are protective food because they protect our body from various germs and infections and build our immunity power. Okay. Vitamins do not provide energy like the other previously known food component. Vitamin do not provides energy. There are so many types of vitamins and we name them as per different English alphabets. What are they? A, C, D, E, K and B complex. Only two of the vitamins of these are produced in our body. আমাদের বডিতে বা আমাদের বডি এর মধ্যে দুটো ভিটামিন তৈরি করতে পারে. হোয়াট আর দে? ভিটামিন ডি অ্যান্ড ভিটামিন কে. এই দুটো ভিটামিন আমাদের বডিতে তৈরি হতে পারে. বাকি ভিটামিনসগুলোর জন্য বাকি ভিটামিনগুলো আমি এমনি বললাম এ ডি ই কে, বাট ইন কেস অফ ভিটামিন বি উই জাস্ট told that it is vitamin B complex, not B. আমি কিন্তু শুধু B বলিনি, আমি বলেছি B complex. Why is it? Because B complex is a mixture of several vitamins of B. B এর অনেকগুলো পার্ট আছে. কি কি? ভিটামিন B1, 2, 4, 6, 9 and 12. এই 1, 2, 3, 4, 5, 6 এই ছটা ভিটামিন নিয়ে তৈরি হচ্ছে বি কমপ্লেক্স. সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে বি কমপ্লেক্স. তার মধ্যে তাহলে এই বি ভিটামিনের মধ্যে কি কি আছে? ভিটামিন B1, B2, B4, B6, B9 অ্যান্ড B12. ভিটামিন সি যে সমস্ত ভেজিটেবলস বা ফ্রুটসে থাকে, নর্মালি ভিটামিন সি ইজ প্রেজেন্ট ইন সিট্রাস ফুড, টক জাতীয় ফল যেমন আমলা, লেমন, অরেঞ্জ, মৌসম্বি, এই ধরনের যে টক জাতীয় ফল, এই ফলগুলোতে ভিটামিন সি থাকে. বাট দ্য স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইজ ভিটামিন সি ডিস্ট্রয়েড বাই হিট. যদি আমরা রান্না করি বা হিট দিই ভিটামিন সিতে, মানে ভিটামিন সি যে খাবারে রয়েছে সেগুলোতে, তাহলে ভিটামিন সি কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে. দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু টেক র ভেজিটেবলস অর র ফ্রুটস টু এনরিচ ভিটামিন সি. আমাদের সেই জন্য ভিটামিন সি পেতে গেলে র ফুড বা র ভেজিটেবলস বা হাফ কুকড ভেজিটেবলস আমাদের খেতে হবে, বিকজ ভিটামিন সি নয়তো নষ্ট হয়ে যাবে. নেক্সট we will classify these vitamins. These vitamins are not all are same kind. There is some differences. Key difference? First of all, there is a solubility difference. সলিউবিলিটি মানে যেটাতে ভিটামিনসটা গুলছে বা মিশছে, দ্যাট আর ডিফারেন্ট. দেয়ার আর টু টাইপস অফ ভিটামিন. ওয়ান ইজ ওয়াটার সলিউবল অ্যান্ড আদার ওয়ান ইজ অয়েল অর ফ্যাট সলিউবল. আমি জানি না তোমাদের মনে আছে কিনা, বাট ওয়েন আই টোল্ড অ্যাবাউট ফ্যাটস, আই হ্যাভ টোল্ড দ্যাট ফ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড ফর আওয়ার বডি টু ডিজলভ সাম ভিটামিনস. কিছু ভিটামিনস ডিজলভের জন্য ফ্যাট আমাদের বডিতে দরকার হয়. The vitamins that are dissolved in fat are called fat soluble vitamins and the vitamins that are dissolved in water are called water soluble vitamin. Water soluble vitamin এর মধ্যে কে পড়ছে? ভিটামিন বি কমপ্লেক্স অ্যান্ড সি. এই দুটো ভিটামিন জলে গুলতে পারে. আর বাকি যে ভিটামিনসগুলো এ ডি ই কে, দিজ আর ফ্যাট অর অয়েল সলিউবল ভিটামিনস.
So we classifying the vitamins regarding to their solubility. One is water soluble and other one is oil soluble. Water soluble kara B আর C আর oil soluble kara A, D, E and K. Now there is a table of some important vitamins, their effects and sources. Vitamins গুলো কোনটা কি কাজ করে এবং কোথায় কোনটা পাওয়া যায় কি। Normally vitamin A is need for our eyes. It promotes our night vision properly. It for our good eyesight. Basically this vitamin A is found in leafy vegetables, carrots, ripe tomatoes, orangish substance, in যে সমস্ত অরেঞ্জ রেডিশ টাইপ কালারের ভেজিটেবলস হয় এবং সমস্ত ধরনের গ্রিন লিফি ভেজিটেবলসে পাওয়া যায়। ভিটামিন ডি, ইটস aid for normal growth of bones and teeth. Normally milk, fish oil, eggs, and the main source is the exposure to sunlight. With sunlight is the main source of vitamin D. Vitamin D টা কিন্তু আমরা বেশিরটাই পাই সানলাইট থেকে। ওকে, ভিটামিন ই aids normal reproduction of animal. Green leafy vegetables, butter, tomato, germinated gram. Then vitamin K, it is necessary for blood clot. Blood clotting এর জন্য এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আদারওয়াইজ হিমোফিলিয়া বলে একটা রোগ হয়, মানে কোনো জায়গায় কেটে গেলে সেখান থেকে রক্ত পড়াটা বন্ধ হয় না, কন্টিনিউ ব্লাড লস হতে থাকে। Cauliflower, cabbage, tomatoes, egg yolk are the sources of vitamin K. Next, vitamin C, আমি তো বললামই আগে, all type of citrus fruits. This is good for our healthy teeth and gums. Okay, improves appetite and prevents scurvy. Scurvy is a teeth related disease. তো ভিটামিন সি আমাদের দাঁত এবং মাড়িকে ঠিক রাখতে সাহায্য করে। ভিটামিন বি হ্যাভ লটস অফ ভিটামিনস ইন ইট, ইচ অফ দেম হ্যাভ ডিফারেন্ট ইউজেস। Of them, two are important, that is vitamin B9 and B12. এই দুটো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। ভিটামিন B9 এর কেমিক্যাল নেম ইজ ফোলিক অ্যাসিড. It is vitamin B9 is important because it helps in formation of RBCs. RBC formation এ সাহায্য করে, and vitamin B also helps in formation of healthy blood. এই দুটো ভিটামিনের অভাবে অ্যানিমিয়া, দ্যাট মিন্স যেটা হচ্ছে ব্লাড লেস অফ ব্লাড, ব্লাডের শরীরে ব্লাড কম থাকে, সেই ব্যাপারটা কিন্তু হয়। তো অল অফ দেম আর ফাউন্ড ইন গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস, স্প্রাউটেড বিনস, মিল্ক, এগ, মিটস, এক্সেট্রা। নেক্সট কামস টু দ্য মিনারেলস. মিনারেলস are some chemical element that are needed for our body. Kiki chemical element? It may be some metals, it may be some non-metals. কিছু metals থাকে যেমন calcium, iron, phosphorus. These are some important metals that are need for the nourishment of our body. There are also some non-metals like iodine, fluorine, etc. These are some non-metals that are also needed for our body. Normally minerals help in the proper utilization of the other nutrients in our body. Minerals কিন্তু আমাদের শরীরে খুব অল্প পরিমাণে লাগে, ভিটামিনও তাই, ভিটামিনও আমাদের শরীরে কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে লাগে, অ্যান্ড বোথ অফ দ্য ভিটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস আর কল্ড প্রোটেক্টিভ ফুড, কারণ এরা আমাদের বাইরের বিভিন্ন ডিজিজ বা জার্মস থেকে আমাদের বডিকে প্রোটেক্ট করে। এবং মিনারেলস যেটা করে, মিনারেলস হেল্পস ইন প্রপার ইউটিলাইজেশন অফ আদার নিউট্রিয়েন্টস। বাকি নিউট্রিয়েন্টসগুলো প্রপারলি ইউটিলাইজ হচ্ছে কিনা সেটা মিনারেলস দেখে। So there are lots of minerals and some of them are very much important in our body. So this is the table of some important minerals, their sources and their functions. So first one is the iron. It is most important element. Basically it is used to form blood, to be precisely formation of hemoglobin.
আয়রন কি করে? আয়রন হিমোগ্লোবিন ফর্মেশন করে। এই হিমোগ্লোবিনের কাজ কি? হিমোগ্লোবিনের কাজ হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট অক্সিজেন ফ্রম লাংস টু অল অফ দ্য বডি সেলস। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনটা লাংস থেকে নিয়ে সমস্ত বডি সেলগুলোতে ট্রান্সপোর্ট করে, সমস্ত বডি সেলগুলোতে। ওকে, নেক্সট ওয়ান is iodine. Iodine is important one that it produce the protein called thyroxine. Okay, it is used for the formation of protein thyroxine, which controls the physical, mental and sexual development of our body. আদারওয়াইজ এই যে আমাদের গলার নিচে যেখানে টনসিল রয়েছে তার নিচে একটা গ্ল্যান্ড থাকে, সেই গ্ল্যান্ডটাকে বলা হয় থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। ওকে, ইফ দেয়ার ইজ আ ডেফিসিয়েন্সি অফ আয়োডিন ইন আওয়ার বডি, দিস গ্ল্যান্ড উইল বি বালজ আউট, ফুলে যায় এবং বিভিন্ন রকম প্রবলেম তৈরি হয়। বেসিক্যালি ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল একটা রিটার্ডেশন, ডেভেলপমেন্টটা হয় না। আয়োডিন যেহেতু নর্মালি এর সোর্স কি হবে? নর্মালি সল্ট হচ্ছে এর মেন সোর্স। আয়োনাইজড সল্ট, আয়োডাইজড সল্ট, সি ফুড, সামুদ্রিক মাছ বা সামুদ্রিক খাবার, বেসিক্যালি সামুদ্রিক মাছ, কারণ সেখানে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে। ওকে, আয়রনের সোর্সেস কি কি ছিল? আয়রনের সোর্সেস লটস অফ গ্রিন ভেজিটেবলস, সাম মিলেটস, liver, kidney, eggs, these are the main sources of iron. Next, calcium তো আমরা সবাই জানি, it is the most important element for our bones and teeth. Basically calcium makes our bones and teeth strong. Okay, আমাদের দাঁত এবং হাড় শক্ত করে। কোথায় পাওয়া যায়? মেন থিং ইজ মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্ট। মিল্ক এবং মিল্ক প্রোডাক্ট ইজ ফুললি এনরিচড উইথ ক্যালসিয়াম। এছাড়াও আছে ফিশ আছে, লিফি ভেজিটেবলস আছে, এগুলোতেও পাওয়া যায়, বাট মেন থিং ইজ মিল্ক। নেক্সট ইজ ফসফরাস, উইচ ইজ হেল্প ইন দ্য ফর্মেশন অফ বোনস অ্যান্ড টিথস অলসো, বাট দ্য মেন থিং ইজ ক্যালসিয়াম। মেন কাজটা ক্যালসিয়ামই করে, ফসফরাস অতটা অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করে না। সোডিয়াম নর্মালি মেনটেন দ্য বডি ব্যালেন্স and body fluid in proper condition. সোডিয়াম যেটা হয় আমাদের বডির যে একটা মেন্টাল ব্যালেন্স তৈরি করে, আদারওয়াইজ আমরা আনকনশিয়াস হয়ে যাই। যদি সোডিয়ামের ডিসব্যালেন্সই হয় আমাদের শরীরে, আমরা আনকনশিয়াস হয়ে যাই, আমরা মানে ঠিক একটা অ্যাবনর্মালিটি বিহেভিয়ারিং শুরু হয়। তো সোডিয়াম অলসো ফাউন্ড ইন কমন সল্ট, যেটা আমরা টেবিল সল্ট খাই সেটাই হচ্ছে সোডিয়ামের মেন সোর্স, NaCl। তো সোডিয়ামের যখনই একটা ইমব্যালেন্স হয়ে যায় আমাদের শরীরে, তখনই বারবার বলা হয় পেশেন্টকে বেশি করে স্যালাইন ওয়াটার দাও, নুন চিনির জল দাও, কারণ নুনটাই হচ্ছে সোডিয়ামের মেন সোর্স। ফ্লুরিন ফর প্রপার ফাংশনিং অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম, প্রিভেন্ট টুথ ডিকে। ফ্লুরিন হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেমের প্রপার ফাংশনিংয়ের কাজে ইউজ করা হয়। নর্মালি সোর্স হচ্ছে ওয়াটার। So these are some important minerals, their functions and their sources. So normally আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু এলিমেন্টস আছে, যেমন মিল্ক, যেমন ফিশ, যেমন লিফি ভেজিটেবলস আর দ্য সোর্সেস অফ মোস্ট অফ দ্য ভিটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস। মোটামুটি এই দুটো জিনিসে আমরা এইগুলো সবগুলোতেই পাচ্ছি। ওকে, our next important component is water. Water is the most important element in our body. We all know that water is our life. We cannot live without water. Normally, water is essential for the life to exist. Our 2/3 body weight is due to water. আমাদের শরীরের যদি 3 ভাগ হয় তাহলে তার 2 ভাগই কিন্তু জল দিয়ে তৈরি। Not only our body but also all the fruits and vegetables are most of consistent with water. মানে সব ফ্রুটস বা ভেজিটেবলসে কিন্তু একই টাইপের অ্যামাউন্ট ওয়াটার থাকে না, বাট থাকে। নর্মালি দ্য জুসি ফ্রুটস আর কন্টেন মোর ওয়াটার, যেমন ওয়াটারমেলন, গ্রেপস। দেয়ার আর লটস অফ ইউজেস of water. Water first of all transport nutrients and chemicals to all the body cell
and also take the wastage material from that cells. মানে ওয়াটার কি করে, সেলে ইম্পর্টেন্ট নিউট্রিয়েন্টস বা কেমিক্যালসগুলো ট্রান্সফার করে এবং সেলে যদি কোনো ওয়েস্টেজ মেটেরিয়াল থাকে সেটা কিন্তু সেল থেকেও নিয়ে চলে আসে। বেসিক্যালি ইট ওয়ার্কস অ্যাজ আ ট্রান্সপোর্টেশন। আমাদের শরীরে যে ব্লাড আছে, দ্য লার্জ কোয়ান্টিটি অফ ব্লাড ইজ ওয়াটার। ওয়াটার কিন্তু ব্লাডটা কিন্তু তার প্রায় 70 to 80% অংশ ওয়াটার দিয়ে তৈরি। For also water is important for maintaining our body temperature. এই যে গরমকালে দেখবে আমাদের বডি যখন হিট হয়, গরম হয়, তখন our body reduces water in form of sweat. আমরা প্রচণ্ড ঘামি, সোয়েট ফর্মেশনে আমাদের বডি থেকে কিন্তু ওয়াটারটা বেরিয়ে যায় অ্যান্ড আফটার দ্যাট আওয়ার বডি টেম্পারেচার রিডিউসেস। আমাদের শরীরটা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে, আমাদের বডির টেম্পারেচারটা একটু কমে। সো দ্যাটস ওয়াই এইভাবে কিন্তু ওয়াটার আমাদের বডি টেম্পারেচারটা মেনটেন করতে সাহায্য করে। অলসো ফর দ্য এক্সক্রিশন অফ দ্য বডি ওয়েস্ট, আমাদের শরীরের যে সমস্ত মানে কেমিক্যাল ওয়েস্টেজ এলিমেন্ট, যেগুলো ক্ষতিকর কেমিক্যাল ওয়েস্টেজ এলিমেন্ট, সেগুলো কিন্তু থ্রু ওয়াটার আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, যেমন ইউরিনের মাধ্যমে, সোয়েটের মাধ্যমে আমাদের শরীর থেকে কিন্তু বেরিয়ে যায়। তো এই বডি এক্সক্রিশনের কাজেও কিন্তু ওয়াটার জরুরি অ্যাজ আ মিডিয়াম ফর বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশন ইন আওয়ার বডি। আমাদের শরীরে যত ধরনের রিয়াকশন হয়, নর্মালি দ্য ফুড দ্যাট উই ইট, ওয়েন দ্য ফুডস ডাইজেস্ট দেয়ার ইজ আ কেমিক্যাল রিয়াকশন। খাবারগুলো যখন ডাইজেস্ট হয় তখন যেটা হয় সেটা কিন্তু একটা টাইপ অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন, বাট যেহেতু ওগুলো আমাদের বডিতে ঘটে সেই জন্য আমরা ওটাকে বলি বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশন। এবং সেই বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশনের মিডিয়াম হিসাবেও কিন্তু ওয়াটার প্রয়োজন হয়। সো দেয়ার আর লটস অফ ইউজেস অফ ওয়াটার অ্যান্ড উইদাউট ওয়াটার উই ক্যান নট লিভ। সেই জন্য আমরা বাংলায় বলি না জলই আমাদের জীবন। তো দ্যাটস ওয়াই। So 2/3 of our body weight is made up of water. Most of the fruits and vegetables, all fruits and vegetables contain large amount of water, especially those juicy fruits. আমি তো বললামই what are the functions of water. Normally a healthy person excretes about 1.5 to 3 liters of water per day. Okay, তো আমরা আমাদের শরীর থেকে নর্মালি পার ডে 1.5 to 3 লিটার ওয়াটার বের করে দিই। সেটা থ্রু ইউরিন হতে পারে, থ্রু সোয়েট হতে পারে। দ্যাটস ওয়াই টু মেক আপ দিস লস উই হ্যাভ টু টেক এনাফ ওয়াটার। নর্মালি 5 to 6 লিটার অফ ওয়াটার পার ডে উই হ্যাভ টু ইনটেক। আমাদের রোজ কিন্তু 5 থেকে 6 লিটার জল খেতে হয়, বাট সেটা আমরা খাই না। তো দিজ আর দ্য ফাংশনস অফ ওয়াটার। নাও লেটস লার্ন about today's last food component, that is dietary fiber or roughage. So what is roughage? It is basically the indigestible fibrous material that is present in our food. Why is it indigestible? Because roughage consists of plant cellulose. প্লান্টের শরীরে একটা পার্টিকুলার এলিমেন্ট থাকে যাকে বলা হয় সেলুলোজ। ওকে, ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য সেল ওয়াল অফ সেল কভারিং, বাট our body system does not contain any of the enzyme that can digest cellulose. যেহেতু রাফেজটা সেলুলোজ দিয়ে তৈরি, বাট আমাদের শরীরে সেলুলোজকে ডাইজেস্ট করার মতন কোনো এনজাইম নেই। দ্যাট ইজ ওয়াই রাফেজ রিমেন আনডাইজেস্টেবল ইন আওয়ার বডি। আমাদের শরীরে কিন্তু রাফেজ ডাইজেস্ট হতে পারে না, ওটা আনডাইজেস্টেড অবস্থাতেই আমাদের শরীরে থাকে। বাট ইট ডাজেন্ট হার্ম আস। কিন্তু আনডাইজেস্টেড অবস্থায় থাকে বলে এটা কিন্তু আমাদের শরীরে কোনো ক্ষতি করে না, বরঞ্চ এটা আমাদের অনেকগুলো উপকার করে। আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য মেজর সোর্সেস অফ রাফেজ? স্যালাড, কর্ন কব, ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুট, স্কিনড গ্রেনস। নর্মালি যেটা কি বলবো, রাফেজ কোনটাকে বা ফাইবার কোনটাকে বলে, যেটা ছিবড়ে হয়ে যায়। যেমন যদি আমি একটা অরেঞ্জ খাই,
অরেঞ্জটা খেয়ে অরেঞ্জের যে খোসাগুলো আমরা ফেলে দিই সেটাকে বলা হচ্ছে রাফেজ, মানে ওপরের খোসা নয়, অরেঞ্জের যে কোয়াগুলো সেগুলো যখন আমরা চিবাই দেখবে ওগুলো একটু ছিবড়ে ছিবড়ে টাইপের হয়ে যায়। বা কর্ন বা স্যালাড, নর্মালি লিফি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস যেগুলো ছিবড়ে হয়ে যায়, দ্যাট আর কল্ড রাফেজ। নাও হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ রাফেজ অর ডায়েটারি ফাইবার? Why is it so much important? The special function that it prevents constipation and helps in the regular movement of the bowels. এটা আমাদের পেটটাকে বা আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে ক্লিন রাখতে সাহায্য করে। The food that are undigested in our body and stuck in the intestinal pipe, roughage clear them. যে যে খাবারগুলো আমাদের শরীর থেকে সমস্ত আনডাইজেস্টেড ফুড একবারে বেরিয়ে যায় না, কিছু কিছু খাবার জমে থাকে, রাফেজ কি করে, রাফেজ নিজের সাথে ওই খাবারগুলোকেও ক্লিয়ার করে নিয়ে যায়। দ্যাট মিনস ইট হেল্পস ইন রেগুলার মুভমেন্ট অফ আওয়ার বাওয়েলস, আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে ক্লিয়ার রাখতে সাহায্য করে। অলসো ইট হেল্পস ইন রিটেনিং ওয়াটার ইন আওয়ার বডি, আমাদের শরীরের ওয়াটার ব্যালেন্সিংটা কিন্তু ঠিক রাখে। তো এই সমস্ত কারণগুলোতে কিন্তু রাফেজ is a very important element in our food, though it is undigested form, but it is very much important. এটা আমাদের অনেকভাবে কিন্তু হেল্প করে।